प्राणा ओडिशा। नमस्कार, प्रणाम ओडिशा को स्वागत करुछि गायत्री। मो शक्ति प्रणाम ओडिशा को स्वागत करुछि। प्रतिदिन भली आमर आज इतिहास रायना अच्छी किसी भल खबर रही सहित आम सहित आज खास अतिथि आसी पहुँची सारी आम सहित कथा हाँ। चलतु डेरी नक आरंभ करवा। प्रणाम ओडिशा। तेरे दर्शक बंधु डेरी करवा नहीं आरंभ करवा, किंतु आम सहित दुई जन खास अतिथि अच्छा मत लगुच परिचय जदि देवाक आरंभ करी ताले पूरा सेगमेंट सरीज। किंतु ओडिशार गर्व और गौरव उभय दुई जन व्यक्ति आम सहित अच्छा जे ओडिशा को अनेक गर्व आनी देइछंती और श्रोता तांकर गीतर माधुर्य बांधि रही। दशंधि पर दशंधि बीती जाइए किंतु तांकर गीतरे मतवाला होचंती आज भी व्यूअर्स आउ ता सहित श्रोता समस्ते जे शुणुंट से निश्चिंत भाव भावुची ए कंठ कहार आउ प्रकृत ईश्वर प्रदत्त कि नुहे, प्रकृत ईश्वर दान से कंठ हुए तो पुणी थे आम आउ सेमती जने व्यक्ति को पाइबानी, कारण तांकर गीतर मतुआला एते समस्त को से गीतरे विभोर कर आज मत गीत को आम गुणगुणाऊे। से आज आम सहित अच्छा सहित पत्नी अच्छा विषय कहबी से जड़े कलाकार आउ जदि प्रणव पट्टनायक कथा कह डॉक्टर प्रणव पट्टनायक तांकर पत्नी जदि प्रेरणा साजिंट क्रिटिक्स होती बेस्ट से उभय को आम पाइछु आज आम सहित आम ए सेट्रे आ से समाजसेवा क्षेत्र में बेस बलिष्ठ उदाहरण साजिंट अन्य प्रेरणा जोगी। उभय को आम स्वागत करवा। आज आम सहित प्रणाम ओडिशा से दुई जन अतिथि अच्छा जड़े होती डॉक्टर प्रणव पट्टनायक आउ जड़े होती पत्नी मैडम कस्तूरिका पट्टनायक। उभय को स्वागत कर प्रणाम ओडिशा को। आधुनिक ओडिया संगीत जगतर विस्मय प्रतिभा कंठशिल्पी प्रणव पट्टनायक ओडिया गीत संगीत को विश्व दरबार में परिचित कराइबारे जो शिल्पी माने अक्लांत परिश्रम करथिले सेमानक भितरु से जणे। पिता लालमोहन पट्टनायक ठारू से प्रेरणा पाई पिलादिने संगीत शिक्षा करथिले। गुरु कुणाल आदिनारायण थिले तांकर संगीत गुरु। 1958 रे से प्रथम थर पई ओडिया कथाचित्र मारे गीत गाइबार सुजोग पाइथिले। एही कथाचित्र रे संगीत निर्देशना देइथिले कंठशिल्पी भुवनेश्वरी मिश्र। एहापरे से श्री लोकनाथ, सूर्यमुखी, सिंदूर बिंदु, शेष श्रावण, चिन्हा अचिन्हा, पतिघर आदि चलचित्र रे कंठदान करी ओडिया लोकंक हृदय को जोड़ी पारिछंती। निजर संगीत साधना भितरे से जातीय स्तर बहु कलाकार सहित मिसी काम करिवार सुजोग पाइछंती। सेमानक भितरे निर्मला मिश्र, उषा मंगेशकर, वाणी जयराम, एस जानकी प्रमुख अन्यतम। प्राय 200 ऊर्ध्व ओडिया चलचित्र रे से कंठदान करिछंती। देश विदेश रे से बहु स्थान रे संगीत परिवेषण करी बेस सुनाम अर्जन करिछंती। आधुनिक ओडिया संगीत को तांकर उल्लेखनीय अवदान पाई तांको राज्य चलचित्र पुरस्कार, ओडिया संगीत नाटक एकाडेमी अवार्ड, गंगाधर रथ स्मारकी सम्मान सहित सम्मानजनक जयदेव पुरस्कार प्रदान करा जायछि। सही महान व्यक्तित्व एवं तांकर धर्मपत्नी कस्तूरिका पट्टनायक आज आम प्रणाम ओडिशार अतिथि। सर मुझे कहली कि जर्नी आरंभ आ शेष जदि कथा हुए तो सेगमेंट सरीज आपंकर एत बलिष्ठ उदाहरण रही। आज पीढ़ी आम कहीपर कि आपण प्रेरणा नौ किंतु सबुठ प्रथम प्रश्न पचारि माँ रु आपणकर आरंभ चलचित्र शेष आशा शेष चलचित्र ये भितर जर्नी जदि देखा दशंधि पर दशंधि बीती जाइए किंतु मो प्रथम प्रश्न एबे भी आप गाँव स्टेज रे एबे भी फिट एंड फाइन रही। सर केमती एटा संभव कौन करती से मु किछि करनी सत कथा कह रियाज बहुत कम करे प्रैक्टिस मो सबू गीत मन रखिपारे कारण अजस्र गीत गाई। द्वितीय कथा है मोर मु बहुत ईश्वर विश्वासी प्रभु ठारे मोर अगाध विश्वास एवं तांकरी कृपा दयारू मु चलछि
ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ। ସାର୍ ଆମ ସହିତ ଏବଂ ଯିଏ ମୋ ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା, ତାଙ୍କର ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଏଇଆ ହିଁ ମୋତେ ଆଗକୁ ଟାଣି ନେଉଛି। ସାର୍ ଏବେ ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି ବି ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟେଜରେ ଗାଉଥିଲେ ଆପଣ ସାର୍। ହଁ। ଆଜିର ପିଢ଼ିଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ଗାଉଛନ୍ତି ସାର୍, ଏଇଟା ବଡ଼ କଥା ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ ବି ରିୟାଜ କରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି। ଆଉ ଯେମିତି ଆପଣ କହିଲେ ପ୍ରକୃତରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଦାନ, ଆପଣ ବି ଈଶ୍ୱର ପ୍ରଦତ୍ତ ସାର୍, ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞ ଜଣେ ଏମିତି ଯାହାକୁ ଭଗବାନ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଆମେ କହିପାରିବା। ସାର୍ ସେତେ ଏବେ ବି ରିୟାଜ କରନ୍ତି କି ନାହିଁ ଆପଣ? ବେଳେବେଳେ, ସବୁବେଳେ ନୁହେଁ, ସବୁବେଳେ ନୁହେଁ, କିଛି ରେସ୍ ନାହିଁ। ଅଳ୍ପ ବିଶେଷ କରିପାରେନି, କାରଣ ମୁଁ ଭଏସ୍ଟାକୁ ବହୁତ ମାନେ ଯତ୍ନ ତ ବିଶେଷ ନିଏନି, କିନ୍ତୁ ଭେରି ପର୍ଟିକୁଲାର ଟାଇମ୍ରେ ଖାଇବି, ଟାଇମ୍ରେ ଶୋଇବି। ମୋର ଟାଇମିଂଟା ହେଉଛି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଫର୍ ନାଇଁ କିନ୍ତୁ ଗୀତ କିଛି କରିବାର ଥିଲେ, ରେକର୍ଡିଂ ଥିଲେ ବା ଯେତେବେଳେ ରେକର୍ଡିଂ ଥାଏ ମୋର ସବୁ ଗୁଣୁଗୁଣୁ କରି କିଛି, ଗାଆନ୍ତି। ମୁଁ ଗୀତଟା କାନରେ ମୋର ଥାଏ, ଗୁଣଗୁଣ ଥାଏ ସବୁବେଳେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କ୍ୱାଏଟ୍, ଟିକେ ନିରବତାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ହେଲା, ସାର୍ କିନ୍ତୁ ନିରବ ସେ ହିଁ ଜୋସ୍ଟା ଏବେ ବି ସେ ଜୋସ୍ଟା ଅଛି, ସେତେବେଳେ ଯେମିତି ଜୋସ୍ ଥିଲା ଏବେ ବି ସେ ଜୋସ୍ ଅଛି। ଅଛି ତ। ସେ ଜୋସ୍ଟା କେମିତି ଆସେ କେମିତି? ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କେମିତି ସେଇଟା ମୁଁ କହିପାରିବିନି, ମୋରଟା କିଛି କହିପାରିବିନି, କାରଣ ମୁଁ ଭଲ ଭଲ ଗୀତ ଶୁଣେ। କାରଣ ପିଲାଟି ବେଳୁ ଶୁଣି ଆସିଛି ମୁଁ କୁନ୍ଦନଲାଲ ସାଇଗଲ, ତାଙ୍କରି ଗଳା ମୋ କାନରେ ପଡ଼ୁଛି, KL ସାଇଗଲ, ମେହେଦୀ ହାସନ, ଗୁଲାମ ଅଲି, ଜଗଜିତ ସିଂ, ଏଇଭଳିଆ ମହାନ ଗାୟକଙ୍କର ଗଳାଟା ମୋ କାନରେ ପଡ଼ିଛି। ଗୋଟେ ସୁରିଲା ଗୀତ ଯଦି ଶୁଣିବ, ଧର ଫର୍ ଇନଷ୍ଟାନ୍ସ ମହମ୍ମଦ ରଫି ସାହେବ, ଏତେ ସୁରିଲା ଜଣେ ଗାୟକ, ତାଙ୍କର ଗୀତ ଯଦି ଜଣେ କିଏ ଏଇ ନୂଆ ପିଢ଼ିର ପିଲା ଯଦି ଶୁଣନ୍ତେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ଫର୍ 2 ମାସ କି 3 ମାସ, ସେ ସୁରକୁ ଆସିବେ। ତ ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷ ମୋ ମାଇଣ୍ଡ ଭିତରେ ସେଇଟା ମୁଁ ଶିଖେ, ଆଜି ଯାଏଁ ଶିଖୁଛି। ଗୋଟେ ଛାତ୍ର, ଗୋଟେ ପଣ୍ଡିତ ଗୁରୁ କିଛି ନୁହେଁ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଛାତ୍ର ହିସାବରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହେଁ, ଆଉ ଛାତ୍ର ହିସାବରେ ଏ ପୃଥିବୀରୁ ଚାଲିବାକୁ ଚାହେଁ। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସାର୍, ଏଇଥିପାଇଁ ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଠୁ ଅଲଗା, এই ବିଚାରଧାରା ଆପଣଙ୍କର ଅଛି। ଏବେ ବି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଛାତ୍ର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ଏଇଟା ଶିଖିବାର ଅଛି ଆଜିର ପିଢ଼ିକୁ। ଡକ୍ଟର ପ୍ରଣବ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯଦି ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଡିଫିକଲ୍ଟ ହେଇପାରେ ଆପଣ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ନିହାତି ପଚାରିବେ ଯେହେତୁ ଡାକ୍ତର କୁହନି, ঠিক আছে Only প্রণব ভাই প্রণব স্যার Okay. প্রণব স্যার কহিবি Okay. যেহেতু ডক্টর লাগিছি বহু জন পছন্দ করতে কি তাଙ୍କ না আগে যে না, ডক্টর না। লাগিছে তাহলে সম্বোধন মধ্যে করা যাও, কিন্তু Okay. মু ଆପଣଙ୍କୁ প্রণব Fine, স্যার কহিবি। fine. প্রণব স্যার ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡାମ, ଆଉ ହଁ। ବହୁତ ସମୟ ଆପଣ କହିଛନ୍ତି ଯଦି ବେସ୍ କ୍ରିଟିକ୍ କିଏ ଖୋଜା ଯାଏ ସବୁଠୁ ତାହେଲେ ହଉଛନ୍ତି ବେଷ୍ଟ କ୍ରିଟିକ୍ ନାହିଁ, ଡେଞ୍ଜରସ୍ କ୍ରିଟିକ୍। କେମିତି ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୀତକୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲାଇନ୍କୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୁର ହେଲା ବେଳେ ଘରେ ହଁ ତୋର ଆସିଛନ୍ତି କମ୍ପୋଜର, ଯିଏ ହଉ, ସିଏ ରିତମ ତ ଚାର୍ଜ କରିଛି, ଏଇ ଜାଗାଟା ଭଲ ଲାଗୁନି, ଏଇଟାକୁ ଚେଞ୍ଜ କଲେ ଏମିତି ଭଲ ଲାଗୁନି, ନାଇଁ ମ। ଏ ଲେଖାଟା ଟିକେ ୱାର୍ଡ଼ଟା ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଲେ ଭଲ ଲାଗିବ, ଟିକେ ମିଠା ଲାଗିବ। ତ ଦିସ୍ ସଜେସନ୍ସ ଆର୍ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଫର୍ ଏ ସିଙ୍ଗର। ଗୋଟେ ଗାୟକ ପାଇଁ କି ଏଇଭଳିଆ କ୍ରିଟିସିଜମ୍ ଇଜ୍ ହେଲ୍ଦି ଆଣ୍ଡ ଗୁଡ୍, କିନ୍ତୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ଗୋଟେ ଚାଲିଥିବ ଯଦି ସେଟା ଇରିଟେଟିଂ, ବୁଝିଲେ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କସ୍ତୁରିକା ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର କ'ଣ ରହିଛି ରୋଲ୍, ଭୂମିକା, ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଛଡ଼ା, ଜଣେ କ୍ରିଟିକ୍ ଛଡ଼ା, ଯଦି ଆପଣ ଏଠି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କ'ଣ ଅବଦାନ ରହିଛି? ତାଙ୍କର ବହୁତ କିଛି ଅବଦାନ ଅଛି, ଯଥା ଆଜି ଯାଏଁ ମୋ ଗୀତରେ ମାନେ ସି ଇଜ୍ ଏ ଭେରି ହେଲ୍ଦି କ୍ରିଟିକ୍। କ'ଣ ଯେଉଁ ସଜେସନ୍ଟା ଦେବେ ପ୍ରକୃତରେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର ସେଇଟା ମାନିଯାଆନ୍ତି ଖୁସିରେ ଏବଂ କୁହନ୍ତି ୟୁ ଆର୍ ରାଇଟ୍ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆପଣ ଯାହା କହିଲେ ଠିକ୍ କହିଲେ, ଏଇଟା ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ କେହି ଡାକନ୍ତି ତ ସିଏ ଅସଲ ଯେଉଁଟାକି ମୋତେ ବହୁତ ଏନକରେଜିଂ ଲାଗେ, ଆଉ ଇନ୍ସପାୟାର କରେ ମୋତେ, ଏବଂ ଭଲ ଲାଗେ ଯେ ହଁ ସେ ଯେଉଁଟା କହୁଛି ମୋତେ ଠିକ୍ କଥା କହୁଛି। ତ ସମସ୍ତେ ଏଇଟାରେ ଏଗ୍ରି କରନ୍ତି, ଆଉ ସେମିତି ଭାବେ ରେକ୍ଟିଫାଇ ହେଇଯାଏ ଗୋଟେ ସ୍ୱର ବା ଗୀତ ବା ଲେଖା। ସେ ମାଝିର ଗାୟକ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତ ବଡ଼ ଛଟପଟ ଝଡ଼ର ପବନ, ଯେଉଁଟା କସ୍ତୁରିକା ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରିୟ, ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲେ ସେଇ ଗୀତ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ କହିଥିଲେ କି ସେଇ ଗୀତ ରଖିଛ କି ନା ଗାୟତ୍ରୀ ପଚାରିବ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଦେବଦାସ ଛୋଟରାୟଙ୍କ ଲେଖା, ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଶାନ୍ତନୁ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ମୁଁ ସ୍ୱର। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ମୁଁ ଜାଣିନି ଆପଣ ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷା କରିବେ କି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଶ୍ରୋତା ଅଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଣବ ସାର୍ ଆସିଲେ ମାନେ ସେ ଗୀତ ଶୁଣିବେ, ତ ମାଝି ଗୀତରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା କି ତାପରେ ଆମେ ଆଗକୁ କଥା ହେବା। ମୁଁ ଦି ଲାଇନ୍ ଖଣ୍ଡେ ନିହାତି, ଗାଇବି, please. ପୁରା ଗୀତଟା ମୋର। ପ୍ଲିଜ୍। মাঝি রে
ଶେଷ ଶ୍ରାବଣ ପୂର୍ବ ପବନ ବହିଯାଏ ମାଝିରେ ଝୁରେ ରାଇ ପରାଣ শ্যাম কি বুঝে কামন জুড়ে রাই পরাণ মাঝি রে बहुत बढ़िया आज भी शक्ति लागु ସେଇ ଜୋସ୍ ଅଛି ସେଇ ସ୍ୱର ପୁରା ମାନେ ଲାଗୁନି ଯେ ଆମେ ପୂର୍ବର ଗୀତ ଶୁଣୁଛୁ ମାନେ ଏବେ ଶୁଣୁଛୁ ସେଇ ଗୀତଟାକୁ ଲାଇଭ୍ ଶୁଣୁଛୁ वो आज्ञा तांको जो ऊपर वाला का आशीर्वाद है तांको जो आशीर्वाद महाप्रभुଙ୍କର ଆଜ୍ଞା मैडम सर कथा बहु से शेष श्रावण 1976 मसीहा संगीत निर्देशक प्रफुल्लकर तांको विषय कथा बा कि मैडम अछंती मैडम को सहित मु बहुत थर कथा है आगु मैडम समाज सेवा क्षेत्र में आपण समस्त उदाहरण प्रेरणा आम कहीपर से समय आप बहुत काम कर मैडम किंतु आपण भी जने कलाकार आपण सितार से बजाउथले बहुत भल सितार बजाऊ आज्ञा सितार वंडरफुल बजाउथले जदि कंटिन्यू करता हाँ ମୁଁ ଏତିକି କହିବି ସେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି ମୁଁ କହୁନି ଖୋସାମତ କରୁନି କିନ୍ତୁ ଏତିକି ପଚାରନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁମାନେ ଶୁଣିଛନ୍ତି ସେମାନେ କହିବେ ଯେ ଗୋଟେ ଭଲ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ସିତାରିଷ୍ଟ ହେଇକି ବାହାରିଲା ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଲେଭେଲରେ ଦେयर ଇଜ୍ नो डाउट अबाउट इट निहाती मैडम स्वर लय ताल सबु किछि थिला किंतु आपण केबे चाहलेनी गीत गाया पे कारण आपण तो सितार बजाउथले ନା 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 ମାନେ ଗୀତ ଗାଇବା ପାଇଁ ତ କେବେ ଭାବିନି ଉପସ୍ଥିତି ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଣବ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆମେ ଗାଉ ମୁଁ ଆମ ଘର କଥା କହୁଛି ସମସ୍ତେ ବର ସୁର ତାଳ ଲୟର ମାନେ କନସିୟସ୍ ସଚେତନ ତେଣୁ ସେଥିରୁ ବି ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ ହେଲେ ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଆଉ ଭଲ ଗୀତକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସମସ୍ତେ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି मैडम किंतु आ गोटे कथा 13 जन भाई भौणी आपण तो अक्षय महांतीकर फैन थिले तांको गीत शुणुले प्रणव सर को बाहागर हिला तांको सहित तांकर नहीं आमाने नुहे तामाने नुहे जे जहाँ गीत को पसंद करथो ताकू बाहाई जीवो से कथा नुह अक्षय महांती निश्चित समस्त प्रिय थिले एते समस्त मुहरे सेतले थिला तांको ना तांको गीत को भी समस्ते गाउथिले प्रणव पट्टनायक को मु जानी से बाहर केते लोक जानी आम तो जान नु तेणु किए जानी गीत हिसाब से तेणु अक्षय महांती बिंदास जोटी जाऊे गीत गाउले समस्त सागर मिसुले से पर्यंत मोर सागर फेस टू फेस हो नाला जड़े श्रोता भाव में गीत आम शुणुलु ता सागर फाजिलामी गीत भी बहुत भल लगे किंतु भल गीत बहुत गाई प्रणव पट्टनायक से गोटे आउ गोटे लाइन गायक तेणु तांको गीत जो भी आम मैंने शुणिलु एवं मु शुणिली विशेष करी बहुत बहुत उच्च कोटर भल लगी गीत संगीत आज्ञा ଆଜ୍ଞା तापर सिकंदर आलम को भी शुणुलु अन्यान्य लाइक आमर सुभाष दास आउ चित्त जेना से माने गीत भी शुणुलु बारिपदारे राधाकृष्ण भंज गीत भी तेणु गीत शुणा एवं संगीतर प्रकृत संगीतर महलटा से निश्चय बड़ प्रेरणादायक शुणा तो भल लगे मैडम घरे केमते आटमोस्फियर थिला बाबा ब्यूरोक्रेट थिले एते भाई भौणी तथा कला को भी भल पाउथले केमते थिला से समय कला प्रिय थिले उच्च कोटर कला प्रिय सेते बेले कार महल रे आम ओडिया संगीत उपरे शास्त्रीयता तो किछि नथिला पुराना माने लाइक बालकृष्ण बाबू आउ सब किए थिले राखाल महांती थिले राखाल महांती के गीत आम शुण नथुलु माने सेतेबेलकार जो चर्चा हुए आम घरे से एमानक गीत तापर आसंती आपणकर राखाल महांती शांतनु बाबू गीत तो मूलरू ये आरंभ करछथि भितर भल गायक किंतु एतेटा आम घरे ये स्वाधीनता नथला जे आम रेडियो देखि सुनिबु सब गीत विषय बसजु पाठ पढ़ा एवं रेगुलारिटी सबुथरे दरकार सेटारे थिलु संगीत सिनेमा ये सब नथिला मैडम आप एते सुंदर सितार बजाते सार जमती कहले गोटे भल सब बेस्ट सितार वादक हो पारे एबे भी बजाउछंती ना छाड़ी साल ना किंतु से बेस्ट कहले ये कहले मु जाननी से तो बहुत भी बजाउथुए किंतु सितार शिखिबा पई कि मोर जे गुरु थिले कटक रे
ବେଙ୍ଗଲୀ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ହଁ ସିଏ ମୋତେ ଶିଖଉଥିଲେ ବାହା ଆଗରୁ ତେଣୁ ଶିଖଉଥିଲେ ଏବଂ ବହୁତ ମୋତେ ମାନେ ଆଶା ରଖିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଆଗକୁ ଯିବି ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ତ ସିଏ ଗଲା ତାପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ନନ୍ଦୀ ସାର୍ କ'ଣ ତାଙ୍କ ନାଁଟା ନନ୍ଦୀ ବାବୁ ନନ୍ଦୀ ବାବୁ ସିଏ ବି ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ସିତାରିଷ୍ଟ ସିଏ ବି କହିଥିଲେ ତ କେଉଁ କେଉଁ ଗୋଟେ ଏମିତିଆ କହିଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ସେ ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତିନି ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ବଜାନ୍ତି ବା ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ସେମାନେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରନ୍ତିନି ସେ କିନ୍ତୁ ବୁଝିଲେ ବାହାସା ହେଇକି ଛୁଆ ପିଲା କରିକି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ଟା କାହିଁକି ହେଇପାରେନି ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ଏଇ ଜିନିଷ କେବେ ଘରେ ଏମିତି ହେଇଛି ସାର୍ ଗୀତ ଗାଉଥିବେ ଆପଣ ସିତାର ବଜାଉଥିବେ ଥରେ ଦୁଇଥର ହେଇଛି ସେ ଭାରି ମୁଡି ପ୍ରଥମ କଥା ଭୀଷଣ ଆଉ କ'ଣ ତାକୁ କହନ୍ତି ମାନେ ଟିକେ ଆପଣ କହିଛନ୍ତି ବହୁତ ଥର ଆନମନା ସେ ତାଙ୍କ ଦୁନିଆରେ ସେ ରହିଥାନ୍ତି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନା ଆନମନା ନାହିଁ ଭଲ କରି ମନମନା ମ୍ୟାଡାମ କେମିତି ଚାଲେ ଫ୍ୟାମିଲି ଲାଇଫ ଗୋଟେ ନାଇଁ, କେମିତି ପୁରା ଆପଣ ସବୁ ବର୍ଡନ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହେ ଡେଫିନେଟଲି ଡ୍ୟୁଟି ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ବର୍ଡ଼ନ୍ ତ କହିବିନି ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ତ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆଡପ୍ଟ ହୁଏ ଦୁଇପଟ ଦେଖିଲେ ତ ଯିଏ ହଁ କିଛି ବର୍ଷ ତ ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ତୁମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିବ ଯେ ମାନେ କ'ଣ ହଲଚଲ ନ ହେଇକରି ଜଣେ ଲୋକ ସିଏ କିପରି ଭାବରେ ନିଜକୁ ଚଳାଉଛି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଅଭ୍ୟାସ ହେଲା କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚଳ ମୂର୍ତ୍ତି ତା ଭିତରେ ତ ସମ୍ଭାଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ମ୍ୟାଡାମ କେମିତି ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ କ'ଣ ଭଲ ଲାଗିଛି ପ୍ରଣବ ସାର୍ଙ୍କର କ'ଣ ଏମିତି ଗୁଣ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଛି ଜଣେ ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞ ଛଡ଼ା ସେ ତ ଭଲ ଗାଆନ୍ତି ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞ ମିଶିଛି ବା ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଶୁଣିଛି ଅନ୍ୟ ଗାୟକଙ୍କର ମୁହଁରୁ ବି ଶୁଣିଛି ଗୋଟିଏ କଥା ତାଙ୍କର ସେ କାହା ବିଷୟରେ ନିନ୍ଦା କରନ୍ତିନି ଆଜ୍ଞା କେବେ ନେଗେଟିଭ୍ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା କୌଣସି କାହା ବିଷୟରେ ମୁଁ ତାଙ୍କଠୁ କେବେ ଶୁଣେନି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ନେଗେଟିଭ୍ଟା ଶୁଣେନି ଯେଉଁଟାକି ବିପରୀତ ଲାଗିବ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସାଧାରଣତଃ ମନ ଭିତରୁ ଆସିକି ସେଟା କ'ଣ ଗାଉଛି ଏଇଟା ଏମିତିଆ ନୁହଁ ବେସୁରା ବେତାଳକୁ ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ କହିବୁ ଆପଣ ବି କହିବେ ସେଇଟା ନୁହଁ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଣବ ସାର୍ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବେ ଆପଣ ମହମ୍ମଦ ରଫିଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଇଛନ୍ତି ବହୁତ, ଆଉ ବହୁତ। ଆପଣ କହିଛନ୍ତି ରେଞ୍ଜ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ କୁହାଯାଇଥିଲା ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ରେଞ୍ଜରେ range ତ ଗାଇବେ ବାଛିବାର ନାହିଁ ଆପଣ କିନ୍ତୁ ରେଞ୍ଜ ଆପଣଙ୍କୁ ଉଠେଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ରେଞ୍ଜରେ ଗାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ବହୁତ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଥିଲେ କହିଥିଲେ କି ସାଧନା ଦରକାର ସାଧନା ଆପଣ ଦରକାର, ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ practice ସଙ୍ଗୀତ ଦରକାର। ଆଜ୍ଞା ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଶିଖିଛନ୍ତି ଗୁରୁଙ୍କ କଥାରେ ତାର ଆପଣ ଗୋଟେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଥିଲେ ବାଗ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ଗଳା ପିଚ୍ କେମିତି କରିବାକୁ ସେଇଟା ସେଇ ଆର୍ଟଟା ମୁଁ ତ ଶୁଣିଥିଲି ମହମ୍ମଦ ରଫିଙ୍କୁ ଶୁଣି ଶୁଣି ସେଇଟା ମୁଁ ଡେଭଲପ୍ କଲି ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷାଟା ମୋତେ ମୋ ଗୁରୁ କୁଣ୍ଡଲ ଆଦିନାରାୟଣ ରାଓ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପଣ୍ଡିତ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମିଶ୍ର ବେହେଲା ବାରକ ଆଜ୍ଞା। ସଙ୍ଗୀତ ବାବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ନାମ ଏବଂ ଶାନ୍ତନୁ ମହାପାତ୍ର ଏମାନେ କ'ଣ କଲେ ଦେଖିଲେ ମୋ କଳାଟାକୁ ଶୁଣିଲେ ସେମାନେ ଭାବିଲେ ଯେ ଏଇ ଗାୟକକୁ କେଉଁ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଉଠାଅ ଗୀତ ଦେଲେ ଉପରକୁ ଉଠାଅ ସେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରିବ ସ୍ୱରକୁ ଉଠାଅ ବୁଝିଲେ ସେଭଳିଆ ସ୍ୱର କରି ଚାଲିଲେ ଆଉ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ମ ସବୁ ପିଚ୍ ଗୀତ କାରଣ ଯୋଉ ମୋତେ ଆରତି ଫିଲ୍ମର ଥିଲା ମା ତୁମେ ମା ତୁମେ ଜଗତର ଜଗତର ସାହସ ସାହସ। ମାଗୋଟା ଆପଣ କରିଥିଲେ ମା ସାର୍ ସେଟା ମୁଁ ଆଡ୍ କଲି ଆଜ୍ଞା, ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର କହିକି ସାର୍ ଗୋଟେ ପଦ ଶୁଣିପାରିବୁ କି ଖାଲି ଷ୍ଟାର୍ଟ ମୁଖୁଡ଼ା ଯଦି ହବ ମାଗୋ ମା ମା এইটা মা তুমি জগতর সাবরসা এইটা তো ସାର୍ କେମିତି ଏମିତି ଆଣନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଗୀତରେ ଏତେ ଆକର୍ଷଣ ରହେ ଆଖିରୁ ଲୁହ ବାହାରି ଯାଉଛି ସତେ ଶୁଣିଲେ ଆଉ ଆକୁ ବାସୁଦେବ ରଥ ଏତେ ଚମତ୍କାର ସ୍ୱର ଭିତରୁ କରିଥିଲା ଗାଇଲେ ଏମିତି କିଛି ମେମୋରେବଲ୍ ମୋମେଣ୍ଟ ରହିଛି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କି ଆପଣଙ୍କ ଗୀତ ଶୁଣି ଲୋକମାନେ କାନ୍ଦନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ମୁଁ ଥାଆନ୍ତି ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଆପଣଙ୍କ ଦେଖିଛି ସାମ୍ନାରେ। ଆଉ ମୁଁ ସେଇଟାକୁ ବିଷମ ଅନାଏ ନାହିଁ ଯେଉଁ ମହିଳାଟି ବା ଝିଅଟି କାନ୍ଦେ ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସରିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ କହେ କହିଲେ ଆପଣ କାନ୍ଦି ପକେଇଲେ କାହିଁକି ନା ବହୁତ ଆଉ କିଛି କହନ୍ତିନି ସେମାନେ କାରଣ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ପ୍ରଣବ ଭାଇ ଲେଖାଟା ଏବଂ ଲିଖିତ ଆପଣ ଯେଉଁ ଭାବ ଦେଇ ଗାଆନ୍ତି ସେଇଥିରେ
ଯେକୌଣସି ଲୋକ କାଟି ପକାଇବ। ସେଥିପାଇଁ କସ୍ତୁରୀବା ମ୍ୟାଡାମ କହୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଆନମନା ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ସଙ୍ଗୀତ ଦୁନିଆରେ ଆପଣ ହଜିକି ଥାନ୍ତି କେମିତି ହବ କ'ଣ ଭଲ ଗାଇବେ ଆଉ ଆପଣ କୁହନ୍ତି ସବୁବେଳେ ୱାର୍ଡ ଉପରେ ଆପଣ ବହୁତ କନସେନ୍ଟ୍ରେଟ୍ କରନ୍ତି ବହୁତ concentrate ଶବ୍ଦର କରେ। କ୍ଲାରିଟି କେମିତି ଆସିବ ଲେଖା ସ୍ପଷ୍ଟ କେମିତି ହବ କ୍ଲିୟର ହବ ହଁ ଉଚ୍ଚାରଣ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଟାକୁ ତାକୁ ବିକୃତ କରିବାର ସେଥିରେ ବି ମୁଁ ବହୁତ କନସିୟସ୍ ଏକଦମ ତାର କାରଣ ମୁଁ ବୁଝେଇ ଦେଉଛି। ମୋ ବାପା ତ ଲେଖାଲେଖି କରୁଥିଲେ ଭଜନ ଫଜନ ଗୁଡ଼ାଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ବହି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆଇ ଏମ୍ ଗ୍ରେଟଫୁଲ୍ ଟୁ ଏ ଗ୍ରେଟ୍ ଲେଡି ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ଏ ଗ୍ରେଟ୍ ପୋଏଟ୍ ସିଏ ହେଲେ କେହି ନୁହନ୍ତି ମୋ ଶାଶୁ ନିର୍ମଳା ଦେବୀ। ଆଚ୍ଛା ତାଙ୍କ ଲେଖା ଆପଣ ପଢ଼ିବେ ତାଙ୍କର ବହି ଅବାକ ହେଇଯିବେ କହିବି ଏ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋରଙ୍କର ଝିଅ ନା ତାଙ୍କର ସ୍ପିରିଟ୍ ଏଇ ଭାବ ତାଙ୍କ ଲେଖାରେ ଅଛି ଜୀବନ ତାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଜୀବନ ଦର୍ଶନ ଏବଂ ସିଏ ହିଁ ମୋତେ କୁହନ୍ତି କି ରେ ଏଇ ଏମିତି ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବୁ ତୁ ସ କୁ ସ କୁ ସ ହେଲା ଆଉ ସ କୁ ସ କରିପାରିବୁ ତ ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା କେତେ ଜଣ ଏମିତି ବୁଝାନ୍ତି ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କଠୁ ଏଇ କଥା ମୁଁ ଶୁଣୁଛି କମ୍ ଶୁଣୁଛି କେବଳ ଇନ୍ସପାୟାର କଲା ମୋତେ ମୁଁ ରେକ୍ଟିଫାଇ କଲି ନିଜକୁ ସଂଶୋଧନ କଲି ନିଜକୁ ବୁଝିଲି ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଡିସ୍କସ୍ କରି ପଚାରିଲି ଯେ ଠିକ୍ ନିର୍ମଳା ଦେବୀ ଠିକ୍ କଥାଟି ପ୍ରଣବ ତମକୁ କହିଛନ୍ତି ତମ ଶାଶୁ ଏତେ କରେକ୍ଟ କଥାଟି କହିଛନ୍ତି ତମକୁ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଆପଣ ସବୁ ପିଢ଼ିର ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡାଇରେକ୍ଟରଙ୍କ ସହିତ କାମ କରିଛନ୍ତି ଏବେ ବି ଏବେର ପିଢ଼ିର ଡାଇରେକ୍ଟରଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ କାମ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଶାନ୍ତନୁ ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ତାଙ୍କ ସହିତ କାମ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୀତ ଥିଲା ଏଇ ଜୀବନଟା ଏକ ନାଟକ ତାର କଳଙ୍କିତ ମୁଁ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ତା ବିଷୟରେ କିଛି କହିବେ ଆଉ ସେଥିରୁ ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି ଦୀପଦ ଶୁଣିବା ପାଇଁ। ଓକେ 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 ଏଇ ଗୀତଟା ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବ 6:30 6:30 ଟୁ 7:30 ଭିତରେ କଟକରେ ତାକୁ ଘରେ ମୁଁ ଯାଇଥାଏ ଘରେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ବସିଲେ ଆମେ ହାରମୋନିୟମ ଇଏ କରିକି ବାବାନା ତାଙ୍କୁ ଡାକନା ବାବାନା ବୋଲି ଡାକନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତନୁ ଆମେ ବି ଡାକୁ ସେ ଏତେ ଭଲ ହାରମୋନିୟମ ବଜାନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କ ମେମୋରି ପାୱାର ବହୁତ ସାର୍ପ ମନେ ରଖନ୍ତି ବହୁତ ଏବଂ ଗୁଡ଼ାଏ ଗୀତ କମ୍ପୋଜ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବହୁତ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକଟେ ସିଏ ସ୍କେଲଟା ଜାଣି ପକାଇଲେ ଧରି ପକାଇଲେ ଲେଖାଟା ହେଉଛି ଗୀତିକାର ହେଲେ ଶିବବ୍ରତ ଦାସ ତାଙ୍କ ଲେଖାଟାକୁ ସେଠୁ ସ୍ୱର କରି ପକାଇଲେ 5 ମିନିଟ୍ 10 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ସ୍ୱର ହେଇଗଲା ଆପଣ ଅନୁମାନ କରିପାରିବେନି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫଟାଫଟ କହିଲେ ଗାଇଲେ କ'ଣ ହବ ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଟିକେ ବଜା ଟିକେ ମୁଁ ଉଠେଇଦେଲି ଗୀତଟାକୁ କହିଲା ଆଉଥରେ ଗା 5 ଥର ଗାଇଦେଲି ନା ଠିକ୍ ଅଛି ରେଡ଼ିଓ ଟେଲିକାଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ଗୀତଟା କ୍ଲିକ୍ କଲା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୟାରୁ ବହୁତ ଆପ୍ରିସିଏଟ୍ କଲେ ଲୋକେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡମାର୍କ ଭଳିଆ ହେଇଗଲା କାରଣ ଷ୍ଟେଜ୍କୁ ଓହ୍ଲେଇଲେ ଏଇ ଗୀତ ଲୋକେ ମୋତେ ସାଧାରଣତଃ ଅନୁରୋଧ କରନ୍ତି ଗାଇବା ଆଜ୍ଞା এই জীবনটা এক নাটক তার কলঙ্কিত নায়ক সেই চন্দ্রমা পরিপিঁধিছি বহু কলঙ্ক কড়া তিলক এই জীবনটা ଏକ ନାଟକ ଲେଖା ଯେମିତି ସ୍ୱର ଦେଖୁଛନ୍ତି ସ୍ୱରଟା କେତେ ମ୍ୟାଚ୍ କରୁଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ବାହାଦୁରୀ ଗୋଟେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର ଏମାନେ ସବୁ ରେୟାର ଯାହା କମ୍ପୋଜ ସାର୍ ଜୀବନ ଧର୍ମୀ ଗୀତ ଯେଉଁଥିରେ ବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ରହୁଥିଲା ଆଗରୁ ଆଉ ଏ ବାର୍ତ୍ତା ଲୋକଙ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲା କାରଣ ଲୋକ ଶୁଣୁଥିଲେ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ କଥା ହବୁ ମ୍ୟାଡାମ୍ ବି ଅଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡାମ୍ଙ୍କ ଅବଦାନ ଯଥେଷ୍ଟ ରହିଛି ଯଦି ଆପଣ ଏଇଠି ଆମେ ମ୍ୟାଡାମ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସେଇ କିଭଳି ଅବଦାନ ଥିଲା ତାକୁ ନେଇ କଥା ହେବା ମ୍ୟାଡାମ୍ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଣବ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ କଥା ଉଠେ ସେଇ ସମୟରେ କେତେ କ୍ରେଜ୍ ଥିଲା ଏବେ ବି କ୍ରେଜ୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ହିରୋର ଚେହେରା ଥିଲା ଗୀତ ଘରେ ଘରେ ସମସ୍ତେ ଗୁଣଗୁଣଉଥିଲେ ବହୁତ ଫ୍ୟାନ୍ ଫଲୋଇଂ ଥିଲେ ମ୍ୟାଡାମ୍ କେବେ ଡର ଲାଗେନି
ମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ? ଆପଣଙ୍କୁ ଡର ଲାଗେନି କି କାଳେ ଯେମିତି ବାହାରେ କେହି ଚିଠି ଆସେ ବହୁତ ଆପଣ ଚିଠିର ଉତ୍ତର ଦଉଥିଲେ ସେଇ କଥା ମୁଁ କହିଦଉଛି କାରଣ ପ୍रणव ସାର୍ଙ୍କ ଏତେ ଫ୍ୟାନ୍ ଥିଲେ ଘରକୁ ଚିଠି ଦଉଥିଲେ ଆଉ ସାର୍ ଉତ୍ତର ଦଉନଥିଲେ ମ୍ୟାଡାମ ସେ ସବୁ ଚିଠିର ଉତ୍ତର ଦଉଥିଲେ ପଢୁ ବି ଥିଲେ ଆପଣ ନାଇଁ ସତରେ ପଢ଼ୁଥିଲେ ମାନେ ମୁଁ ଏମିତି ଲଫାଫା ଭିତରେ ଆସିଲେ ଚିରିକି ପଢ଼େନି ବେଳେବେଳେ ସେ ପୋଷ୍ଟ କାର୍ଡ଼ରେ ଆସେ ଆଉ ସେଥିରେ ନାଁ ବି ନଥାଏ ଆଉ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଅତି ଖରାପ ନା ଗୋଟେ ଇନକ୍ୟୁଜିଟିଭ୍ ହେଇକିରି ଗୋଟେ ଅତି ମାନେ କ'ଣ ଚତୁର ହେଇକି ମୁଁ ଖୋଲିବି କାହିଁକି ସିଏ ନିଜେ ହିଁ ସେଇଭଳିଆ ସେ ଖୋଲିକିରି ନୁଚେଇକିରି କେଉଁଠି ରଖନ୍ତିନି ତେଣୁ ମୁଁ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଭାବିଲି ଯେ କାହିଁ ଉତ୍ତର ଦେଉନାହାନ୍ତି ଏତେ କୁହାଯାଏ ଯେ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ମାନେ କ'ଣ ପ୍ରଶଂସକ ଯାହା କୁହନ୍ତି ୟାଙ୍କ ଗୀତ ଏତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି କ'ଣ ରେଡ଼ିଓ ଷ୍ଟେସନ୍ ଯାଆନ୍ତି ରେକର୍ଡ଼ିଂ କରିବା ପାଇଁ ଦୂରଦର୍ଶନ ଯାଆନ୍ତି ମୁଁ କହିଲି ଏତେ ସମୟ ଭିତରେ ସେମାନେ ବୋଧେ ଦେଖା କରିଥିବେ ଆଉ ଏମିତି ଭାବେ ସେମାନେ ଦିନେ କେତେ ଅଡ଼ୁଆ ଲାଗିଲା ତାଙ୍କ ତ ଆଙ୍କର ମାନେ ପ୍ରଣବ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ହେଲା ସେ ମୁଡ୍ ଥିଲେ କଥା କହିବେ ମୁଡ୍ ଥିଲେ ହସିବେ ଆଉ ମୁଡ୍ ଥିଲେ ବି ଉତ୍ତର ଦେବେ ସତ କଥା କହୁଛି ମୁଡି ସାର୍ ବହୁତ ମୁଡି ମିଛଟା ଆଉ ଯେମିତି ମାନେ ଗୋଟେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଜନକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ରେୟାର ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ସେମିତି ସାର୍ଙ୍କର ହସ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବି ରେୟାର ଆମେ ତ ଆଜି ସାର୍ଙ୍କୁ ଆସିଲା ବେଳଠୁ ବି ହସ ଦେଖୁଛୁ ସାର୍ଙ୍କୁ ନାଇଁ କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡାମ ରିଏଲି ଭୋଗିଛନ୍ତି ନାଇଁ ମୁଁ କହିକି ଆଣିଛି ସରି ମୁଁ କହିକି ଆଣିଛି ମ୍ୟାଡାମ କେମିତି ମ୍ୟାନେଜ କରନ୍ତି କାରଣ ଜୀବନଟା ତ ଗୋଟେ ଦିନ କଥା ନୁହେଁ ନା ସବୁଦିନ ମାନେ ସିଏ ମୋଡସ୍ ଅପରେଣ୍ଡି ସେଟା କ'ଣ କହିବି ଆପେ ଆପେ ବୋଧେ ଯେଉଁ ମାନେ ଛକା ଛକରେ ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତି ସେଇଭଳିଆ ବୋଧେ ହେଲା ଆଣ୍ଡ ମୋର ଛୁଆ ଥିଲେ ନା ଆମର 2 ପୁଅ ତ ତାଙ୍କର ପଢ଼ିବା ବା ତାଙ୍କର ବଢ଼ତି ବା ତାଙ୍କ ପାଇଁକି ଯେଉଁ ଯତ୍ନ ହେବ ତାକୁ ମୁଁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇନଥାନ୍ତି ନା ଠିକ୍ ଅଛି ମାନେ କେଉଁ ପଟଟା ଅସୁବିଧା ହେବନି ହେଳା ହେବନି କିନ୍ତୁ ସେଇଥିରେ ବିଶେଷ ପୁଣି କେଉଁଥିରେ ନଜର ଦେବାକୁ ଆପଣ ଏଇଟା ବୁଝନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ମାଆ ହେଲେଣି ଗ୍ରୋଇଂ ପିରିୟଡ଼ଟା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ମାନେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଯେଉଁଟା କୁହନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ମ୍ୟାଡାମ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ବହୁତ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କାରଣ ଆପଣ ଗୋଟେ କଥା କହିଦେଲେ ଚିଠି ଆପଣ ଖୋଲନ୍ତିନି ଦେଖନ୍ତିନି ସାର୍ ଦେଲେ ଖୋଲିବେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରାୟ ଅନ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ କଥା କହିବେ ଯଦି ୱାଇଫ୍ ମାନଙ୍କ କଥା କହିବେ ପ୍ରାୟ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଚିଠି ଆସୁଛି ମାନେ ସବୁ ଲୁଚିକି ପଢ଼ି ଦେଇଥିବେ କ'ଣ ମାନେ କ'ଣ ମୁଁ ସତ କଥା କହୁଛି ମୁଁ ଏଇଟା ହଁ କିଛି ବର୍ଷ ହয়তো କିଛି ବର୍ଷ ମାନେ ନୂଆ ନୂଆ ଚିଠି ଫିଠି ଆସୁନଥିଲା ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ଜୋରରେ ହଲଚଲ ପ୍ରଣବ ପଟ୍ଟନାୟକ କଲେ ଚିଠି ଆସିଲା ତ ସେତେବେଳେ ବି ତ ଥିଲା ନା ଏତେ ଝିଅମାନେ ଏମିତି ଡାଇରେକ୍ଟ ଟିକେ ହେଉନଥିଲେ ତେଣୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ଏମିତି ଚିଠି ଲେଖିଦେବେ କି ଏତେ ମାନେ ସାହସ ନଥାଏ କି କ'ଣ ତ ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଚିଠି ମୁଁ କହିଲି ଚିଠିର ଉତ୍ତର ଦେଉନାହାନ୍ତି ତା ଭିତରେ ଅନେକ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଚିଠି ମୁଁ ସେ ଚିଠିଟା ରଖିଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସତରେ ରଖିଛନ୍ତି ମୁଁ ରଖିଛି ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ କାର୍ଡ଼ ଏଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଭାଷା ଆପଣଙ୍କର ଚିରମୁଗ୍ଧ କ'ଣ ଗୋଟେ ସେଥିରେ ଲେଖା ହେଲା ମୁଁ କହିଲି କି ଏ ଚିରମୁଗ୍ଧ ଆଉ ଅକ୍ଷର ଗୁଡ଼ାକ ଠିକ୍ ବାଇଗଣ ମଞ୍ଜି ଭଳିଆ ସୁନ୍ଦର ତାପରେ ହେ ମୋର ପ୍ରିୟ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ତ ଏକାଠି ବହୁତ କନସର୍ଟକୁ ଯାଆନ୍ତି ସାର୍ ଯେତେବେଳେ ଗାଉଥିବେ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଏମିତି ବି ବହୁତ ଶ୍ରୋତା ଥିବେ ଯେଉଁମାନେ ପୁରା ସାମ୍ନାରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିବେ ଗହଳି ଲାଗୁଥିବ ନାଇଁ ମୁଁ ସତ କଥା କହୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଗୋଟେ କଳାକାର ଜୀବନ ସହିତ ତାଳ ମିଳେଇକି ଚାଲିବାକୁ ହେଲେ ଆପଣ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବେ ଆଚ୍ଛା ସିଏ କଳାକାର ଏବଂ ତାଙ୍କର ଫ୍ୟାନ୍ସ ରହିବେ ଏବଂ ସିଏ କେଉଁଠି କ'ଣ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ଯଦି ଗୁପ୍ତ କଥା କହିବେ ତା ବି ଆପଣ ଗୋଡ଼େଇ ଗୋଡ଼େଇକି ଧରିପାରିବେନି ଯେ ଯାହା କରିବା କଥା କରିବ କିନ୍ତୁ ମୋର ଦେଖିବାର ଥିଲା କି ତାଙ୍କ ନିଜର ପରିସର ଘର ସେଟା ସତ କଥା ସେ କମ୍ଫର୍ଟେବଲ୍ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଭଲ ଲାଗୁ ସେ ଫେରନ୍ତି ସେ କେଉଁଠି ଏମିତି ଅଟକି ଯାଆନ୍ତିନି କିନ୍ତୁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଖୋଲା ମଇଦାନକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ସେଠି ପବନ ବାଜିବନି ଖରା ବାଜିବନି କିଛି ଛାଇ ପଡ଼ିବନି ତ ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଖୋଲା ମଇଦାନ ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନ କିଏ ଆସିବେ ନ ଆସିବେ ତାକୁ ଆପଣ ଧରିକି ବସିଲେ ଆପଣ ବଞ୍ଚିପାରିବେ ଆପଣ ବହୁତ ଗୀତ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଭଲ ଲାଗିଛି ସାର୍ଙ୍କର ବହୁତ ଗୀତ କିନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଛୋଟପଟ ଯେଉଁଟା କହୁଥିଲେ କାହିଁକି ଏତେ ଭଲ ଲାଗେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଗୀତ ନାଇଁ ସେଟା ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଭଲ ପାଇବାରେ ଅନେକ ରକମ ଭଲ ପାଇବା ଅଛି କିଏ ବେଦନାଦାୟକ ଲେଖନ୍ତି କିଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାବୁକପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇକି ଲେଖନ୍ତି ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୋତେ ଲାଗିଲା ସତ ଭାବରେ ସତ୍ୟ ଭାବରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଭାବନାଟା ଲେଖା ହେଇଛି ସେଟା ଭଲ ପାଇବାର ଅତି ଗଭୀରତମ ସ୍ତରରୁ ଯେଉଁଟାକି ନିଜର ଭାବନାଟାକୁ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି ସେ ଲେଖାଟା ଟିକେ କହିଲେ ଦେବଦାସ ଛୋଟରାୟ ବଢ଼ିଆ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇ ଶାନ୍ତନୁ ମହାପାତ୍ର
सर मैं अनुरोध करबी कि मैडम को गाइबे एते वर्षर जर्नी एते वर्षर यात्रा आपन जोड़ी को ने बेस चर्चा बेसी चर्चा हुए हाँ बहुत चर्चा है कारण साज କାହିଁକି बुद्धि ତାଙ୍କ अपन ପାଇଁ बाबा କାହିଁକି कहउछन ସେ ବହୁତ ଥର ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଗୀତ ନା ମୁଁ ତଥାପି ଆଜି ଯାଏଁ ଭଲ ବି ଲାଗେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ମତେ ଭଲ ଲାଗେ ସେ ଗୀତ ମୁଁ ମୋ ଶ୍ରୋତାଙ୍କ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲେଖାଟା ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମତେ ଲେଖାଟା ଭଲ ଲାଗେ ଆଜ୍ଞା। ଗୀତ ଗାଇବାଟା ନୁହଁ ଲେଖାଟା ଭଲ ଲାଗେ ଗାନ ମୁଁ ତ ବଡ଼ ଛଟପଟ କନସେଣ୍ଟ୍ରେଟ ଝଡ଼ର ପବନ ତୁମେ ବିଚଳିତ ଦୀପ ଶିଖା ଏ ମୋର ପ୍ରେମରେ ତୁମରି ମୃତ୍ୟୁ ବହୁଦିନୁ ଅଛି ଲେଖା ବହୁଦିନୁ ଅଛି ଲେଖା এই গীতটাকে ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବି ଆପଣ ବି ଭିତରକୁ ପସନ୍ଦ ଜାଣି ଏତେ ଚମତ୍କାର ମୁଁ ତ ବଡ଼ ସୁରଟି। ଛୋଟପଟ ସୁର ତ ମାନେ ଏକ୍ସେଲେଣ୍ଟ କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଲେଖାଟି ମୁଁ ତ ବଡ଼ ଛଟପଟ ଝଡ଼ର ପବନ ନିଶ୍ଚୟ ଛଟପଟ ହେବ ଆଜ୍ଞା ତୁମେ ବିଚଳିତ ଦୀପ ତା ଶିଖା ସାଙ୍ଗରେ ଦୀପଟେ ଜଳୁଛି ଏ ମୋର ପ୍ରେମରେ ତୁମରି ମୃତ୍ୟୁ ବହୁଦିନ ଅଛି ଲେଖା ତେଣୁ ବିଚଳିତ ଦୀପଶିଖାକୁ କିଏ ତାକୁ ତା ମୃତ୍ୟୁଟା କେଉଁଠି ହେଲା ଝଡ଼ର ପବନରେ ତ ଏଥିରେ ବାସ୍ତବତା ବି ଅଛି ନା ସେ ଯେଉଁ ଲେଖାର ଶୈଳୀ ଏବଂ ତାକୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମନକୁ ଛୁଇଁକି ହୃଦୟ ଛୁଇଁକି ଯେଉଁ ଲେଖାର ମାନେ ଲିରିକ୍ ଏବଂ ତାକୁ ମନକୁ ଛୁଇଁଲା ଭଳିଆ ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣନା ସେଇଟା ନିଶ୍ଚୟ ମୋ ପାଇଁ କି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଭଲ ଝଡ଼ର ଛଟପଟ ହୁଏ ପବନଟାରେ ଝଡ଼ରେ ଗୋଟେ ଦୀପଟେ ଆପଣ ଜଳେଇକି ଦେଖିବେ ଏମିତି ଏମିତି ହେବ ତାକୁ ଗୋଟେ କବି ମନ ଭିତରେ କଳ୍ପନା କରିକି ବାସ୍ତବତାକୁ ଲେଖୁଛି ଆଉ ମୁଁ ପୁଣି ଝଡ଼ର ପବନ ମୁଁ ତ ବଡ଼ ଛଟପଟା ପବନ ମାନେ କ'ଣ ଇଆଡ଼କୁ ଚାଲି ଯାଉଛି ସିଆଡ଼କୁ ଚାଲି ଯାଉଛି ଏମିତି ଏମିତି ହେଉଛି ଆଉ କ'ଣ ସେଟାକୁ ନିଜ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶାନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବିଚଳିତ ହୋଇକି କେଉଁ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବେ କେମିତି ଲାଗେ ଅସ୍ଥିର ଅଥୟ ଏଇଟା କେମିତି ସମାଧାନ ହେଉ ଆମେ ମୁଁ କେମିତି ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଏଇଟା ତାପରେ ପୁଣି ଯେଉଁ ଛଟପଟଟା ହୁଏ ସେ ଦୀପ କହୁଛି ମାନେ ଝଡ଼ କହୁଛି ଯେ ମୋ ପ୍ରେମରେ ତୁମେ ବିଚଳିତ ଏବଂ ତୁମର ମୃତ୍ୟୁ ଏଇଟା ଆଗରୁ ମୃତ୍ୟୁ ତ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ ତେଣୁ ତୁମର ମୃତ୍ୟୁ ଏଇଥିରେ ହେବ ବୋଲିକି ଆଗରୁ ବହୁତ ଲେଖା ହେଇଛି मैडम किंतु गोटे जिस जाना चाहूँगी समस्त जाना चाहूथी कि आपड़ कहले प्रणव सर बहुत मुडी आपण सीतार बजाते ताल लय ज्ञान बहुत रही बेले बेले जो गीत को नहीं आप क्रिटिक्स आज ए बेस्ट क्रिटिक्स बोली कहते डेंजरस भी कहते केबे बाछिबा चेष्टा करथिबे सर सब एक्सेप्ट करंती हेल्दी ना मु माइंड रे मु जतले थाए प्रेजेंट मु कोन गोटी गोटी गीत सुनी तक बाछिबी ता नो मु जति प्रेजेंट अछि रिहर्सल अछि से रिहर्स करूचंती अछि तो मु रेकॉर्डिंग कला बेले हो घरे हो बा जोठी किछि रिहर्सल होची गीत शिक्षा को जाइचंती सुर काम करिया को जा संगे जाउचंती मते लागे आ मु जतले कहिछि मते कि माने सेटा को के अपोज करना सर के भी कॉम्प्रोमाइज करंती सर हाँ, मैडम हाँ। फैमिली लाइफ रे बहुत कॉम्प्रोमाइज नहीं करबा फैमिली को लाइफ पड़े रे कॉम्प्रोमाइज नहीं କେବେ ଝଗଡ଼ା ହେଇନି ଘରେ ସାର୍ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆପଣଙ୍କ निश्चय आर्ग्युमेंट हुए यस झगड़ा फगड़ा माने झगड़ा सेटा माने मो सीट चलीबो बट सर मोर compromise मिठा करंती। झगड़ा ना जमा मिठा नुह मु कहूची भल भाबरे पार्टी करिकी कंपांती एवं कहंती जोगुडाक जोटा तांकर माने प्रयोज्य तांकर निज पई कि कहया कथा बोली उचित से परिवेश परिसर देखंती नहीं जोटा कि आमे कहबु कोन लॉजिकल धरंतु मु गोटे किछि असुविधा हेची परिस्थितिर सम्मुखीन होला को कोटा आगो कोटा पछ सेटा गोटे जे घर चलुची से जानि परिबो आपण ही बेसी जानि परिबो प्रणव सर जमी मुझे कहती कि बहुत गीत आप गाई किंतु आपणकर आउ गोटे कथा समर सलीम साइमन ये ना रे आपण माने फेमस थे जदि अक्षय महांती के कथा कहबा जदि सिकंदर आलम के कथा कहबा आपण होचने साइमन किंतु मोर मन अछि आपण अक्षय महांती के निर्देशन रे गीत गाई हाय हरिणी जो थिला हाय से गीत को नहीं आपण गोटे स्टेटमेंट देथिले आपण कहिथिले कि आपण को एक्सपेरिमेंट करिया पे से गीत से देथिले आ आपण बहुत भलो गाई देथिले आ तापरे आपण को 2-4 फिल्म रे गीत गाला पे आ देई नसले आ ए कथा कहथिले तू मो मार्केट खाई देबो मु तते गीत देबी एटा केते दूर ठीक सर ठीक कथा है ना एमती कोन डायरेक्ट अक्षमंती कोइ नहीं नहीं पचार सेमती से भावना। मते आपण पचार चंता से को तो काय रोक टोक गीत पचारे ना कहि भी से
ତାର ଲୁଚା ଛପା କିଛି ନାହିଁ ଏବଂ କହିଲା କୁନି ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ଆଉ ଫିଲ୍ମ ତ 3ଟା କେତେ ଗାଇ ସାରିଲିଣି 4ଟାରେ ଗାଇଛି ଆଉ ନା ଆଉ ଦେଲେ ମୁଁ ମାର୍କେଟ ଖାଇଯିବୁ ବେ ଏଇ ଭାଷା ତାର ତେଣୁକରି ମୁଁ ଦେଖିଲି ବାସ୍ ମୁଁ ନିରବ ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ମୁଁ ଆଉ ମିସ୍ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ କରେନି ତାକୁ ଭୁଲ ବୁଝେନି ବାସ୍ ମୁଁ ତାକୁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ କେବେ ଦେଖିନି ସେ କେଉଁ ପ୍ରଯୋଜକ ସଙ୍ଗୀତକ ପାଖକୁ ଯାଇକରି ଗୀତ ମୋତେ ଦେ ବୋଲି କହିବା ସେଟା ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱଭାବର ନୁହଁ। ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ସେ କଥା କହୁନି ଏଇଠି ପଡ଼ିଛି ଯେ ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତି ଜଣେ ଏତେ ବଡ଼ ସେ ତ ବିନ୍ଦାସ ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଫ୍ୟାନ୍ ତାରି ଗୀତ ଯୋଉଟା ଏଇ ହାଇସା ହରିଣୀ ଗାଇକି ସେଇଟା ସେ ପପୁଲାରାଇଜ କଲା ଆକାଶବାଣୀରେ ଗୀତଟା ସୁପରହିଟ୍ ହେଲା ସେଇ ଗୀତକୁ ମୋତେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଦେଲା ଏଇଟା ମୁଁ ତ କେବେ ଭାବିନଥିଲି ସେ ଦେବ ବୋଲି ନା ସିଏ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ମାନେ ଇନସିଷ୍ଟ କଲେ ଯେ ଏଇଟା ପ୍ରଣବକୁ ଦିଅ ମୁଁ ଗାଇଲି କଲିକତା ରେକର୍ଡିଂ ହେଲା ପରେ ସେ ବହୁତ ଖୁସି ଆଉ ଜଣଙ୍କ ସ୍ୱରରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗାୟକଙ୍କର ଗଳାରେ ସେଇ ଗୀତଟି ପପୁଲାର ହେଇଥିଲା ବେଳେ ଆଉ ଜଣେ ତାକୁ ଗାଇବାଟା ଗୋଟେ ରିସ୍କ ନୁହଁ କି? ବହୁତ ରିସ୍କ ବହୁତ ଗାଇଦେଲେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଫର ମି ସିଏ ବି ନିଜେ କିଛି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଆବସଲ୍ୟୁଟଲି ମୁଁ ଜାଣିନି କ'ଣ ଆଠୁ ମନରେ ବେଟର challenge କରି କି ମୁଁ ନାହିଁ। ଗାଇବି ମୋର ଜିଦ୍ ଆସିଗଲା ସୋ ଦିସ୍ ବେଟର ନାହିଁ ଏଇ କିନ୍ତୁ ଆଜି ବି ଗାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଲାଗେ କି ସେ ଭାବ ରହୁନି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯୋଉ ଗୀତ ଗାଇଛନ୍ତି ସେ ମାଆଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା ଜୀବନଧର୍ମୀ କଥା କୁହନ୍ତୁ ହାୟ ତ ହରିଣୀ ଆଖି ସେ ଭାବ କେମିତି ଆସେ ସେ ଇମୋସନ ଆପଣଙ୍କର କେମିତି ଆସେ ପୁରା ଗଳାରେ ଖଞ୍ଜା ହେଇଛି ଯନ୍ତ୍ର ଗଳାରେ ଖଞ୍ଜା ହେଇଛି ଯନ୍ତ୍ର ମ୍ୟାଡାମ କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ଯନ୍ତ୍ର ଫନ୍ତ୍ର କିଛି ନାହିଁ ତ ଭଲ ଲେଖା ପାଇଲେ ଭଲ ସ୍ୱର ଚମତ୍କାର ସ୍ୱର ଦେଇଥିଲା ବାଗେଶ୍ୱରୀ ଉପରେ ଇଏ କରିକି ଲେଖାଟା ଯଦି ଭଲ ସ୍ୱରଟା ଯଦି ଖାପ ଖାଇ ଦେଇଛି ଯେକୌଣସି ଗାୟକ ବା ଗାୟିକାକୁ ଜୀବନ ଦେଇକି ଗାଇବି ମୁଁ ସେୟା ହିଁ କଲି ମୁଁ ଜିଦ୍ ହେଲା ଯେ ମୁଁ ତାଠୁ ଯେମିତି କିଛି ନୂଆ ଯେଉଁଟାକି ହେବ ଏଇ ଚିନ୍ତାଧାରାଟା ମୋର ଥିଲା ଏବଂ ରେକର୍ଡିଂ ବେଳେ ସେୟା ହିଁ କଲି ଆପଣ କେମିତି ଆଚ୍ଛା ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଖାଲି ଆପଣ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ସିନେମା ଗୀତ ଏବଂ ଏଇ କମର୍ସିଆଲ ଗୀତ ଯୋଉଗୁଡ଼ାକ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ପ୍ରାଇଭେଟ ଗୀତ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି ତୁମ ଗାଁ ମହୁମାଛି ହେ ଗରି ଚାଲେ ଆମେ ପଳେଇଯିବା ସର ଆଉ ଅଛି ରାତିରେ ଆମ ଘର ସେଇ ଗୀତ ଅଛି ଆଉ ତୁମ ଗାଁ ମହୁମାଛି କିନ୍ତୁ ହାୟ ତ ହରିଣୀ ଆଖି ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହାୟ ସେ ହରିଣୀ ଆଖି ଆଣିଲା ମୋତେ ଯେ ଡାକି ଲା 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 ରେ, ତାରା ତାରା ରେ, ତାରେ ହାୟ ସେ ହରିଣୀ ଆଖି ନିହାତି କିନ୍ତୁ ସେଇ ସମୟରେ ଫିଲ୍ମ ଅପେକ୍ଷା ଆପଣ ଦେଖିବେ କି ରେଡିଓରେ ଯୋଉ ଗାଉଥିବା ଗୀତ ବହୁତ ପପୁଲାର ହେଇଥିଲା ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଫେମସ୍ କରିଥିଲା ତୁମ ଗାଁ ମହୁମାଛି କଥା କୁହନ୍ତୁ ସେଇଟା ନନ୍ ଫିଲ୍ମ ଥିଲା ତାର ମେମୋରି କିଛି କହିବେ ତୁମ ଗାଁ ଇଭିନ୍ ଏଇ ଯୋଉ ଜୀବନଟା କା ନାଟକ ସେ ବି ନନ୍ ଫିଲ୍ମ ବହୁତ ଗୀତ ନନ୍ ଫିଲ୍ମ ଜୀବନଟା କା ନାଟକ ତ ଶିବବ୍ରତ ଦାସ ସେଇଟା ଆପଣ ଗୁରୁ କୃଷ୍ଣ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଲିରିକ୍ସରେ ବି ଗାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବହୁତ ତାଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ କାମ କରିଛନ୍ତି ସାର୍ ବହୁତ କାମ କରୁ ସାର୍ କିଛି ମେମୋରେବଲ୍ ମୋମେଣ୍ଟ ଅଛି କି କାହାର କହିଲେ ଗୁରୁ କୃଷ୍ଣ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଗୁରୁକୃଷ୍ଣ ଗୋସ୍ୱାମୀ କାହିଁ କହୁଛନ୍ତି ଶାନ୍ତନୁ ମହାପାତ୍ର ଆଉ ଗୁରୁ କୃଷ୍ଣ ମୁଁ ଆଉ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଗୁରୁ ବହୁତ ଆମେ କାମ 3 ଜଣ କରିଛନ୍ତି ହଁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ମୁଁ କଳିଙ୍ଗ 14ରୁ ଫେରି ସିଧା ଗୁରୁକୃଷ୍ଣ ଘରେ ନହେଲେ ଶାନ୍ତନୁ ଘରେ ରାତି 11:30 12ଟା ଯାଏ ବାବା ନା କଟକ 3-4 ହଁ କଟକରେ ଥିଲା ସ୍ୱର ସେମିତି ହେଉଥିଲା 11ଟା 12ଟା ଯାଏ ମୁଁ ରାତିରେ ଫେରୁଥିଲି ସାଇକେଲରେ ହଁ ମୋ ବହୁତ ସମୟରେ ଏବଂ ପୁଲିସ ଧରିଥିଲା ବାଟରେ ତାକୁ ଚିହ୍ନିଗଲା ପରେ ଆଜ୍ଞା ଆଗେ ଜାଣିଛ କିଛି କହନ୍ତିନି ତ ଏଇ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଗୁଡ଼ା ରହିଛି ତ ଗୁରୁକୃଷ୍ଣ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଜଣେ ମହାନ ଗୀତିକାର ତାଙ୍କ ଲେଖା ଅନ୍ତରେ କାନ୍ଦେ ବାହାରେ ତୁମ ଗାଁ ମହୁମାଛି ତୁମ ଗାଁ ମହୁମାଛି ହେଉଛି ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଦାସଙ୍କ ଲେଖା ଆମ ଫୁଲେ ମହୁ ପିଇ ମତେ ମାଗେ କୁଆଁରୀ ବଉଳ ମୁଁ ବୁଢ଼ା ବରଗଛ ଆଚ୍ଛା ଚାରି ପାଖେ ଲୁହର ଓହଳ ଗୁରୁକୃଷ୍ଣ ସେଇ ଶାନ୍ତନୁ ମହାପାତ୍ର ସାର୍ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଗୀତ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳେ ସେତେବେଳେ ଗୀତର ଲେଖାକୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଦେଖୁଥିବେ ମୁଁ ଲେଖାକୁ କ'ଣ ଦେଖନ୍ତି ଲେଖାର କେଉଁ ଦିଗକୁ ଆପଣ ବେଶୀ ଦେଖନ୍ତି କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଲେଖା ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଲାଗେ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଗାଇବାକୁ ମୋତେ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖାଟା ଯେ ଟିକେ ଗ୍ରାଭିଟି ଥିବ ସିରିୟସନେସ୍ ଥିବ ଲେଖାଟା ଗୋଟେ କନଭେ କରୁଥିବ କିଛି ସମାଜକୁ ସୋସାଇଟିକୁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଥିବ
ମନକୁ ଛୁଉଁଥିବ ତ। କାନକୁ ଛୁଉଁଥିବ ହୃଦୟକୁ ସ୍ପର୍ଶ ନାଇଁ ସେ କରିବ। ଚାଲ ଏଇ ଗୁଟା ଟାଇପ୍ର କ'ଣ ଅଛି ଲେଖା ଏଥିରେ ମେସେଜଟା ଗୁରୁକୁ ସେତେବେଳଠୁ ଲାଗିଛି ଯେ ମୁଁ ପଚାରି ଦେଖୁଛ ତ ଗାୟତ୍ରୀ ଇଏ ହେଉଛି ଅବସ୍ଥା ଜଣେ ଗାୟକର ଏମିତି ଯଦି କେତେ କେତେ ତମେ ଲାଗିବ ଯେ କେଉଁ ଗାୟକ ତୋ ପାଖରେ ରହିବ ଦିନ ରାତି କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡାମ କିଛି ଭୁଲ କରୁନ ସାର୍ ପଚାର ଚାଲ ଗୋରିରେ କ'ଣ ମେସେଜ ଅଛି କିଛି ନାହିଁ। ଏନ୍ତା ଲେଖା ସେଇଟା କୁହନ୍ତୁ। ଚାଲ ଗୋରି ପଳେଇ ଯିବା ସହର କତେରି ଯିବା ବା ହୋଇବା ସେଇଠି ସିଧା ଫେରି ଆସିବା ବାପା ହୋଇବେ ସତ ବେଟିଆ ଖିଅର ଦେଖିଛ? ଚାଲ ଗୋରି ପଳେଇ ଯିବା ସହର ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ପଲ୍ଲୀ ଟାଇପ୍ର ଗୀତ। ସାର୍ ଏତେ ଗୀତ ମନେ ରଖିଛନ୍ତି ସେ ଗୀତ ମନେ ରଖିଛନ୍ତି ତ ଯୋଉ ଗୀତ ଗାଇଲେ ମ୍ୟାଡାମ ଟିକେ ରାଗି ଯାଆନ୍ତି କସ୍ତୁରୀ ଉପରେ ଗୀତଟେ ତାକୁ ଅଛି ଗୁରୁକୃଷ୍ଣ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଲେଖିଲା ଆଜ୍ଞା। କହିଲା ଦେଖ ଏଇଟା ଆଜି କିଏ ଏତେ ଗାଇବେ, ଖବର ଆଜି ବସିକି madam ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଇଏ ଗାଇବେ। ବଡ଼ ଡେଞ୍ଜରସ୍ ଏଠି କାଟ କାଟ ମୁଁ କହୁଛି ଏଗୁଡ଼ା ଟିକେ ଗୋଟେ ଭଲ ଏଗୁଡ଼ା ଟିକେ ବନ୍ଦ କର ତମର ମୁଁ ଖୁସି ପଦେ ହେବା କଥା କଥା। ଆମେ ଏଡିଟ୍ କରିଦେବୁ କିନ୍ତୁ ଏଡିଟ୍ କରିଦିଅ ଏଡିଟ୍ ଇଏ ଡେଞ୍ଜରସ୍ ସିଏ କୋଉଠୁ କ'ଣ କିଛି ଖବର edit ପାଇକି କରିବା ଲୋକେ ଜାଣନ୍ତୁ ପ୍ରଣବ ପଟ୍ଟନାୟକ କ'ଣ ହଁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ବି କ'ଣ ହଁ ମ୍ୟାଡାମ କିଭଳି ଭାବରେ ବହୁତ ସିଏ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ତାକୁ ଆଜି inspire କରିଛନ୍ତି ଆପଣ ଯଦି ଜୀବନରେ। ଏଠି ମ୍ୟାଡାମଙ୍କ ଯୋଗୁ ହଁ। କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଆଜି ପଦେ ଗାଇବେ ମ୍ୟାଡାମଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ସେ ଫେର ସେ କଥା ରିପିଟ୍ ନାଇଁ ସେଇଟା ଗୁରୁକୃଷ୍ଣ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଲେଖିଲେ ସେ କହିଲା କୁନି ବାବୁ ତୁ ଏ ଗୀତଟା ଗା ଇଏ କାହିଁକି ମୋ ପାଇଁ ଗାଇବ ବରଂ ଗୁରୁକୃଷ୍ଣ ମୋ ପାଇଁ ଲେଖିଥିଲେ କସ୍ତୁରିକାର ମଦିର ମହକେ ଜାଣେ ନାହିଁ କେବେ ହେଲିବୁ ପାଗଳ ଓ ହେଲି ମୁଁ ପାଗଳ ଏଇଟା ତ ଦୁନିଆରେ ଏତେ ଫୁଲ ଦୁନିଆରେ ଏତେ ଫୁଲ ଫୁଟିଥିଲା ସେ ଫୁଲରୁ ଏତେ ବାସ ଝରୁଥିଲା ହୋଇ ତ ନଥିଲି କାହିଁ ମୁଁ ଅଧୀର କସ୍ତୁରିକାର ମଦିର ସାର୍ ଯେମିତି ଆମେ କହୁଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି କଥା ବାପା କବି ଥିଲେ ରାଜନୈତିକ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ହଁ, ଭଉଣୀଙ୍କ speaker କଥା ଥିଲେ, କୁହନ୍ତୁ ବାଚସ୍ପତି ବାପା ବି ଥିଲେ ହଁ। ତ ତା ଭିତରେ କିନ୍ତୁ ଜଣେ କଳାକାର ସଚ୍ଚା କଳାକାର ଆପଣ ବାପାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କେବେ ମିଳିଛି କି ନାହିଁ କୋଉ ଗୀତ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରଭାବିତ ବାପା କରିଛି ସାର୍ ଲେଖା ଫ୍ୟାମିଲି ଲେଖି ବିଷୟରେ କରୁଥିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଘରକୁ ତ ମୋ ଭଉଣୀ ବି ଗୀତ ଗାଉଥିଲେ ରେଡ଼ିଓରେ ସୁକୃତି ପଟ୍ଟନାୟକ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଛୋଟ ଥାଏ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିଦେବି ବାପା ଲେଖା ଲେଖି କରୁଥିଲେ ଘରକୁ ଅନେକ ମୋ ଭଉଣୀକି ବଡ଼ ଭଉଣୀକି ଶିଖାଇବା ପାଇଁକି ଓସ୍ତାଦ ମାନେ ଆସୁଥିଲେ ଯଥା ବାଳକୃଷ୍ଣ ବାବୁ ଚିଙ୍ଗାରୀ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର କର ବିନୋଦ ବିହାରୀ ଶ୍ରୀଚନ୍ଦନ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଭଞ୍ଜ ଏଇମାନେ ସବୁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ତ ତେଣୁକରି ନିନି ବାବୁ ଏବଂ ଡକ୍ଟର କାଳୀପଦ ଦାସ ନିନି ବାବୁ ସେତେବେଳେ ଗୀତ ହଁ କରୁଥିଲେ ହଁ 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 ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ସମୟ ତ ସରି ସରି ଆସିଲାଣି ସମୟର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସିଲାଣି ଆମକୁ ସାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସାର୍ ଛୋଟିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୋଟେ ଯେ ଆମର ଯେ ଯୁବପିଢ଼ି ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ନୂଆ ନୂଆ ସିଙ୍ଗର ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଟିପ୍ସ ଦେବେ ଆଉ ସାର୍ କ'ଣ ରହିଛି ଅଫସୋସ କି ଦଶନ୍ଧି ପରେ ଦଶନ୍ଧି ବିତିଛି ଆଉ କ'ଣ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି କି ଆପଣ ବହୁତ କିଛି କରିବାକୁ ଚାହେଁ ଆଜ୍ଞା ଶୀଘ୍ର କରିବାକୁ ଚାହେଁ ଆଉ ବିଳମ୍ବ କରିବାକୁ ଚାହେଁନି ଏବଂ ସେଇ କଥା ମୁଁ ଅଭିଜ୍ଞା କହିବାକୁ ଚାହେଁନି କି ଯେତେବେଳେ ରିଲିଜ୍ ହେବ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିବେ ସେତେବେଳେ ମୋତେ କହିବେ ଏବଂ ଭଲ ଲାଗିଲା କି କ୍ରିଟିସାଇଜ୍ ବି କରିବେ ଏଇଆ ମୁଁ ଚାହେଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ମନ୍ତବ୍ୟ ଆଉ ଯୁବପିଢ଼ି ମନ୍ତବ୍ୟ ପାଇଁ ଦେବେ। ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ପାଇଁ ପାଇଁ ଛୋଟ କିଛି ଟିପ୍ସ ଟିପ୍ସ ଦେବେ ସେଟା କ'ଣ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଲି ଏତିକି କହିବି ମୋର ପ୍ରିୟ ଯୁବପିଢ଼ି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ନାତି ଓ ନାତୁଣୀମାନେ ଏଠି ଖାଲି ମୁଁ କହୁଛି ଟିକେ ରିୟାଜ କର ତାନପୁରା ଧରି ସୁରପେଟି ନୁହଁ ତାନପୁରା ସାରେ ଗାମା ପାଧାନିସା ସାନି ଧାପା ମାଗାରେସା ଏତିକି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କର ଏବଂ ସୁରରେ ଦେଖ ତୁମ ଗଳା ବୁଢ଼ା ହେଲେ ଯାଏଁ ସୁରରେ ଥିବ ତୁମ ଗଳା ଯାହା ଗାଇବ ସ୍ପଷ୍ଟ ଗାଇବ ଉଚ୍ଚାରଣ ତୁମ ଥ୍ରୋଟା ଏକଦମ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ହେବ ଯେମିତି ରଫି ସାହବଙ୍କ ପରି ପରିଷ୍କାର ଏବଂ ମନ ପ୍ରାଣ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଗୀତ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବ ଧର୍ମ ପରି ଆଜ୍ଞା
बहुत बहुत धन्यवाद बहुत कस्तूरिका धन्यवाद। पट्टनायक थिले बहुत खुशी प्रणव हेली। पट्टनायक थिले बहुत भल लागला लागुची त पुणी थरे आपण आसीबे हम सहित कथा हेबे निश्चय। आहुरी आमे कथा हेबु निश्चय, आहुरी कथा हेबा। प्रतिश्रुति आपण ठुरा आमे चाहू दुख सुख बांटिबा निहाती आज्ञा चाल बांटी नेबा निज निज दुख निहाती। तमे किछि रख मु किछि रखे आज्ञा एई बार्ता सहित शक्ति शेष करवा समय निर्देश मते आसी साराणी कि प्रणव ओडिशा को हमको एठी रखिया पड़िबो किंतु दर्शक बंधु आज जर्नी रे बहुत किछि सिखिला और एमती अभुला मोमेंट को मने पकेले जहाँ हुए तो सबुदिन आम सहित रहिबो आशा करछु से दीर्घायु हंतु मैडम मध्ये दीर्घायु हंतु उभयक जोड़ी को नहीं आमे सबले गर्व करू पुणी थरे आपन सहित देखाबा आ जने नुआ गेस्ट का सहित किंतु सेतल पर्यंत विदाय देंतु नमस्कार नमस्कार ओडिशा ଜାତି ନନ୍ଦିଘୋଷ କନକ୍ଲେଭ 2021 13 ଫେବୃଆରୀ ଦିନ 11 କେବଳ ନନ୍ଦିଘୋଷ ଟିଭିରେ।